अक्सर जो चीज़ें हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती से थामे रखती हैं वो हमारी नज़रों से छिपी रहती हैं। आज हम एक ऐसे ही गुमनाम हीरो की कहानी में उतरेंगे जो खामोशी से देश की नींव को मजबूत करता है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। जब पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हो तो वो कौन सी शक्ति है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ढहने से रोकती है? जरा सोचिए। इसका जवाब अक्सर हमारी नज़रों के ठीक सामने होता है, लेकिन फिर भी अनदेखा रह जाता है। एक ऐसी ताकत जो खामोशी से पर्दे के पीछे से अपना काम करती रहती है। तो चलिए अब इसी अनदेखी आर्थिक महाशक्ति के राज से पर्दा उठाते हैं। आज के दौर को ही देख लीजिए। पूरी दुनिया महंगाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और सप्लाई चेन की रुकावटों से जूझ रही है। अब ऐसे तूफानी माहौल में जहां कई बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां लड़खड़ा जाती हैं, वहीं कुछ संस्थाएं कमाल की स्थिरता दिखाती हैं। और ये संस्थाएं हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs। ये वो शक्ति हैं जो मुश्किल समय में देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत सहारे का काम करती हैं, ठीक एक रीढ़ की हड्डी की तरह। लेकिन सवाल ये है कि PSUs ऐसा कर कैसे पाते हैं? इसका जवाब उनके DNA में, उनके मूल डिजाइन में ही छिपा है। ये स्लाइड एक बहुत बड़ा और दिलचस्प फर्क दिखाती है। देखिए, जब आर्थिक मंदी आती है तो प्राइवेट सेक्टर का पहला लक्ष्य होता है अपना मुनाफा बचाना। इसके लिए वो खर्चे कम करते हैं, निवेश रोक देते हैं और कभी-कभी तो नौकरियां भी कम कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ PSUs का मकसद देश के लंबे समय के लक्ष्यों को पूरा करना होता है। इसलिए वो निवेश जारी रखते हैं और नौकरियों को बचाने पर जोर देते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे काउंटर साइक्लिकल भूमिका कहते हैं। मतलब जब अर्थव्यवस्था की गाड़ी धीमी पड़ने लगे तो ये उसे धक्का देकर रफ्तार देते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब नदी का बहाव धीमा पड़ जाए तो आप एक ऐसा बांध खोल देते हैं जो पानी के बहाव को फिर से तेज कर दे। PSUs अपने निवेश से ठीक यही काम करते। और ये भी समझिए कि PSUs कोई मामूली बिजनेस नहीं करते। वो उन क्षेत्रों में काम करते हैं जो किसी भी देश की नींव होते हैं। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो स्तंभ हैं जिनके बिना कोई देश चल ही नहीं सकता। तो PSUs संकट के समय देश को उबारने में मदद कैसे करते हैं? असल में ये सिर्फ एक रक्षा कवच नहीं, बल्कि रिकवरी के असली इंजन बन जाते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। मंदी के डर से जब प्राइवेट सेक्टर का ये नीला बार सिकुड़ जाता है, वहीं PSU सेक्टर का ये नारंगी बार देखिए, वो और भी ऊंचा उठकर उस खाली जगह को भर देता है। इससे अर्थव्यवस्था में पैसे का फ्लो बना रहता है और इस निवेश का एक रिपल इफेक्ट होता है, मतलब एक लहर की तरह असर होता है। जरा सोचिए, जब कोई PSU मंदी के दौर में भी एक नया पावर प्लांट लगाना जारी रखता है तो क्या होता है? पहला कदम, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरा कदम, स्टील और सीमेंट जैसी सप्लाई चेन्स को काम मिलता है, वो बंद नहीं होती। और तीसरा कदम, पूरे इलाके की आर्थिक गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाती है। एक PSU का फैसला हजारों जिंदगियों को सहारा दे जाता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि PSU सिर्फ पुराने उद्योगों तक ही सीमित है। आज के PSUs भविष्य की ओर देख रहे हैं। वो रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी क्षेत्रों में भी विकास के इंजन बने हुए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ आर्थिक रिकवरी की नहीं है। PSUs का प्रभाव इससे कहीं ज्यादा गहरा और सामाजिक है, जो अक्सर बैलेंस शीट के आंकड़ों में नजर नहीं आता। ये डोनट चार्ट देखिए, ये सिर्फ मुनाफे की कहानी नहीं बताता। इसके ये अलग अलग रंग के हिस्से दिखाते हैं कि कैसे PSUs रिन्यूएबल एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं, जिससे समाज का हर तबका आगे बढ़ सके। तो सबसे जरूरी बात यह है कि PSUs देश की सबसे बड़ी संपत्ति में निवेश करते हैं, यानी वो लोगों में निवेश करते हैं। R&D, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्रेनिंग के जरिए वो देश के भविष्य के लिए एक मजबूत और हुनरमंद वर्कफोर्स तैयार करते हैं। यही नहीं, वे अक्सर उन दूर दराज के इलाकों में काम करते हैं जहां शायद कोई प्राइवेट कंपनी ना जाए। इससे विकास सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि देश के हर कोने तक पहुंचता है, जिससे एक क्षेत्रीय संतुलन बना रहता है। तो अब ये साफ है कि जैसे जैसे दुनिया और अनिश्चित होती जा रही है, PSU की भूमिका भविष्य में और भी ज्यादा अहम होने वाली है। स्रोत सामग्री का ये कथन इसकी गंभीरता को बताता है। एक मजबूत PSU क्षेत्र तेजी से राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता से जुड़ता जा रहा है।
इसका मतलब साफ है, देश की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के लिए एक मजबूत पीएसयू सेक्टर का होना बहुत जरूरी है। भारत का ये हाइब्रिड मॉडल, जहां सरकारी और प्राइवेट कंपनियां कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, ये दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है। ये दिखाता है कि कैसे अस्थिरता के तूफान में भी स्थिरता और लचीलेपन की नाव को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जैसे जैसे दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है, क्या हम अर्थव्यवस्था के इन मजबूत स्तंभों को कमजोर होने का खतरा उठा सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो उसकी असली कीमत क्या होगी? ఒక బ్రాండ్ కేవలం మాటలతోనే మనల్ని ఎలా కట్టిపడేస్తుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఈరోజు మనం సరిగ్గా అదే చూడబోతున్నాం. ఇన్స్పైర్ కాస్ట్ పిఎస్యు అనే ఈ షో వాళ్ల ప్రచారంలో ఏం చెబుతున్నారు, ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకోవడానికి ఎలాంటి టెక్నిక్స్ వాడుతున్నారో అది వాళ్ల మాటల్లోనే విడవని చూద్దాం. అసలు వాళ్ల స్ట్రాటజీ మొత్తానికి గుండెకాయలాంటిది ఈ వాక్యం. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఒక కథ మీ కథను మార్చగలదు. ఇది ఊరికే చెప్పిన ట్యాగ్లైన్ కాదు, ఇది ఒక ప్రామిస్ లాంటిదన్నమాట. ఈ ఒక్క మాటతోనే వాళ్ల కంటెంట్ ఎంత ఇమోషనల్, ఎంత పవర్ఫుల్ అనేది మనకర్థమైపోతుంది. సరే, వాళ్ల మెసేజ్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనం వాళ్ల స్ట్రాటజీని ఒక 5 భాగాలుగా విడగొట్టి చూద్దాం. ఫస్ట్, వాళ్ల ఐడెంటిటీ ఏంటి, తర్వాత వాళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు, ఏం ప్రామిస్ చేస్తున్నారు, కమ్యూనిటీని ఎలా కడుతున్నారు, చివరిగా వాళ్ల అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి. ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. రైట్. సో ముందుగా ఇన్స్పైర్ కాస్ట్ పిఎస్యు అసలు పునాది ఏంటో చూద్దాం. ఈ బ్రాండ్ తన గురించి తాను ఏం చెప్పుకుంటోంది? వాళ్ల మెయిన్ ప్రామిస్ అంతా ఇక్కడే ఉంది. నిజమైన కథలు నిజమైన మార్పును ప్రేరేపించే చోటు. చూడండి, ఈ లైన్ వాళ్ల ఉద్దేశాన్ని ఎంత క్లియర్గా చెప్తుందో. ఇది జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదట, ఇది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించట. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది వాళ్ల బ్రాండుకు ఆత్మలాంటిది. ఓకే, వాళ్ల ఉద్దేశ్యమైతే క్లియర్. కానీ ఈ నిజమైన మార్పు అనే ప్రామిస్ ఎవరికోసం? ఇది ఏ బ్రాండ్కైనా చాలా చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న కదా. అసలు టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరు? వాళ్ల తమ ప్రేక్షకులను ఎలా ఆకర్షిస్తున్నారో చూడండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. డైరెక్ట్గా మా షో చూడండి అని చెప్పకుండా ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. ఒకరు పిఎస్యు ఉద్యోగి అయినా, ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నా, లేదా ఆత్మను కదిలించే కథలంటే ఇష్టపడేవారైనా అని. ఇది చాలా తెలివైన పద్ధతి కదా. ఇది విన్నవాళ్లని తమ గురించి తాము ఆలోచించుకునేలా చేస్తుంది, వెంటనే ఆ కథలోకి లాగేస్తుంది. ఈ లిస్ట్ చూస్తే వాళ్ల స్ట్రాటజీ ఏంటో మనకు తెలిసిపోతుంది. వాళ్లు కేవలం ఒక్క గ్రూప్నే టార్గెట్ చేయట్లేదు. ప్రస్తుతం జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ల దగ్గర నుంచి, జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళు, రిటైర్ అయిన వాళ్ళు, చివరికి మంచి స్ఫూర్తిదాయకమైన కథలు వినాలనుకునేవాళ్ల వరకు, అంటే పిఎస్యు ఎకోసిస్టంలో ఉన్న దాదాపు అందరినీ కవర్ చేయాలని చూస్తున్నారు. ఇదొక పెద్ద వల వేయడం లాంటిది, కానీ ఒక నిర్దిష్టమైన చెరువులో మాత్రమే. సరే, ఇంతమంది వేర్వేరు ప్రేక్షకుల్ని గుర్తించారు. మరి వీళ్లకి వాళ్లు సరిగ్గా ఏం ఆఫర్ చేస్తున్నారు? అదే కదా మెయిన్ పాయింట్. వాళ్ల కోర్ వాల్యూ ప్రపోజిషన్ ఏంటి? వాళ్ల కంటెంట్కి మూల స్తంభాలు ఇవే: నిజమైన పోరాటాలు, నిజమైన విజయం, నిజమైన పరివర్తన. ఇక్కడ నిజమైన అనే పదం చాలా పవర్ఫుల్. అంటే ఇవి ఊరికే పైన పైన మెరుగులద్దిన సక్సెస్ స్టోరీలు కావు, నిజంగా జరిగినవి, మనకి కనెక్ట్ అయ్యే అనుభవాలు అని ప్రామిస్ చేస్తున్నారు. మరి ఈ కథలు ఎక్కడ్నుంచి వస్తున్నాయి? ఫ్యాక్టరీ ఫ్లోర్ నుంచి బోర్డ్రూమ్ వరకు. అంటే కేవలం పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్ల కథలే కాదు, ప్రతి ఒక్కరి కథ అని క్లియర్గా చెప్తున్నారు. ఈ స్ట్రాటజీ వల్ల వినే ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ల పొజిషన్ ఏదైనా సరే, ఆ కథ నాది కూడా కావచ్చు అని ఫీల్ అవుతారు. ఇది అందరినీ కలుపుకుపోయేలా చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, వాళ్ల ప్రామిస్ ఎంత పర్సనల్గా మారుతుందో. నమ్మితే ఎవరైనా ఎదగగలరు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇది కేవలం ఇతరుల కథల వినడం గురించి కాదు, వినేవాళ్లలో ఉన్న సామర్థ్యాన్ని ప్రేరేపించడం గురించి. ఇది కంటెంట్ను స్ఫూర్తి నుంచి సెల్ఫ్ ఎంపవర్మెంట్ వైపు తీసుకెళ్తోంది. సో ఫైనల్గా వాళ్లు అమ్ముతున్నదేంటి? ప్రేరణ, వివేకం మరియు ఆశ. ఈ 3 బెనిఫిట్స్ని చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు. ఇది చాలా స్మార్ట్ మూవ్, ఎందుకంటే ఇవి ప్రతి ఒక్కరూ తమ కెరియర్లో, లైఫ్లో కోరుకునే ఇమోషనల్ నీడ్స్. ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వడం ఒక ఎత్తు, కానీ దాని చుట్టూ ఒక కమ్యూనిటీని కట్టడం ఎలా? ఇప్పుడు మనం వాళ్ళు తమ ఆడియన్స్ని కేవలం చూసేవాళ్లుగా కాకుండా యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్స్గా ఎలా మారుస్తున్నారో చూద్దాం. చూడండి, వాళ్ళు చాలా క్లియర్గా ఒక ఎంగేజ్మెంట్ ఫనెల్ వాడుతున్నారు. స్టెప్ 1, కేవలం స్క్రోల్ చెయ్యవద్దు అని చెప్పి ముందు మన అటెన్షన్ ఆపుతారు. స్టెప్ 2,
సబ్స్క్రైబ్ చేయమని అడుగుతారు. ఇదొక చిన్న కమిట్మెంట్. స్టెప్ 3, ఇష్టమైన కథను కామెంట్ చేయమని అడిగి మనల్ని ఇంకాస్త లోతుగా ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు. ఇక ఫైనల్ స్టెప్ 4, షేర్ చేయమని చెప్పి మనల్ని బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మార్చేస్తారు. ప్రతి స్టెప్ చాలా స్ట్రాటజిక్గా కమ్యూనిటీని పెంచడానికి డిజైన్ చేశారు. ప్రతి గొప్ప బ్రాండ్కి ఒక పెద్ద లక్ష్యం ఉంటుంది కదా. మరి ఇన్స్పైర్ కాస్ట్ పిఎస్యు అంతిమ లక్ష్యమేంటి? ఇది కేవలం వ్యక్తిగత కథలకు మించినది. వాళ్ల విజన్ చాలా పెద్దది. ఇక ఇది వాళ్ల గ్రాండ్ ఫినాలే. ఇన్స్పైర్ కాస్ట్ పిఎస్యు దేశాలను నిర్మించే కథలు. వావ్! ఇది ఒక అద్భుతమైన మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ. వాళ్లు చేసే పనిని వ్యక్తిగత స్ఫూర్తి నుంచి ఏకంగా దేశ నిర్మాణంతో ముడిపెట్టారు. ఇది వాళ్ల కంటెంట్కు ఒక బరువుని, ఒక లోతైన అర్థాన్నిస్తుంది. వినేవాళ్లక్కూడా మనమేదో పెద్దదాన్లో భాగం అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. కాబట్టి మన ఈ విశ్లేషణను వాళ్లు తమ ప్రేక్షకులను వదిలివెళ్లే అదే ఆలోచింపజేసే ప్రశ్నతో ముగిద్దాం. వాళ్ళడిగే ప్రశ్నేంటంటే, పిఎస్యు ప్రపంచంలో మీ అతిపెద్ద కల ఏమిటి? ఈ ప్రశ్నతో వాళ్లు షోను ముగించట్లేదు, ఒక సంభాషణను మొదలుపెడుతున్నారు. ప్రేక్షకులను ఆ కథలో భాగస్వాములను చేస్తున్నారు. చాలా